بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. On va rester toujours dans le même. On a commencé donc, alhamdoulilah, ces conférences ramadanesques depuis le début du mois de Ramadan. Nous continuons sur la même lancée, mes chères sœurs, et cette fois-ci avec le Coran, parce que cohabiter avec le Coran apporte un bienfait physique et psychique aux croyants, avec tout ce qu'il apporte comme enseignement et guidance pour les cœurs inconscients et les esprits perplexes. La lecture de ce Coran grandiose, avec méditation et réflexion sur ses sens, nous laisse sans voix devant la beauté de ces textes. Et parmi les grands enseignements qu'il nous apporte, on trouve la réforme de la société sur tous les plans, ce qui va la préserver de la corruption sur terre. Notre sourate ce soir, aujourd'hui, mes chères sœurs, ça va être sourate, on va méditer quelques versets ou bien réfléchir sur les versets de sourate Al-Hujurat. Pourquoi sourate Al-Hujurat? Parmi les objectifs de la sourate, c'est l'institution des valeurs de la société musulmane, et cette sourate avertit contre les vices. On va demander à notre sœur Sana de nous lire sourate Al-Hujurat. تفضلي أختي سناء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك سعيد أخواتي، تقبل الله منكن الصلاة والصيام وأعانكن على صيامه ووفقكن لليلة القدر إن شاء الله ووفقكن لصالح الأعمال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم.
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم
أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل تعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون لا إله إلا أنت سبحانك بارك الله فيك أختي سناء على هذه التلاوة الجميلة. C'était un بارك vrai الله plaisir. فيكم. Notre sœur Sana, qui vient du Maroc et qui a bien voulu nous lire ces quelques versets. C'était un grand plaisir. Jazakallah khair wa Avec plaisir ma chérie, avec plaisir. يتقبل منا جميعا. شكرا جزيلا. Parmi les objectifs de Sourate Al-Hujurat, mes chères sœurs, on a dit qu'elle institue les valeurs de la société musulmane et avertit contre les vices. C'est une sourate qui est médinoise. Vous savez que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait sa hijra de la Mecque à Médine, c'était pour il y a eu la constitution de la communauté musulmane, la Dawla al-Islamiyya, et c'est là où les sourates médinoises ont commencé à être révélées
et c'est là où la communauté musulmane avait commencé à s'instituer. Et bien sûr, il y a eu les versets, comme ici dans Sourate Hujurat, qui vont commencer à instaurer des valeurs de la société musulmane, comment doivent se comporter les croyants entre eux, les musulmans entre eux, et avec les autres personnes aussi, et avec les autres, entre les musulmans et entre eux, entre croyants et les non-croyants également. Donc, c'est une sourate qui est médinoise, et sa thématique, c'est les bonnes manières, ou bien, on va dire, les bons comportements, avec tout d'abord Allah Azza wa Jal, le créateur des cieux et de la terre, avec le prophète, son prophète Muhammad, son messager, prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec tous les modèles, ou bien on va dire les leaders de l'humanité, avec la fraternité islamique, avec toute l'humanité, également l'autocritique, et comment se comporter avec les informations qu'on reçoit. Elle commence par l'appel d'Allah Azza wa Jal à la communauté qui répond à l'appel, et c'est la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est la communauté musulmane. Surat Al-Hujurat signifie, en français, Al-Hujurat signifie les appartements. Ça fait référence donc aux appartements des épouses du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et cette sourate tire son nom du 4e verset. Inna alladhina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la ya'qilun. Ceux qui t'interpellent de l'extérieur des appartements, la plupart d'entre eux ne raisonnent pas. Surat Hujurat, mes chers sœurs, insiste sur l'importance du respect mutuel au sein de la société musulmane. Pourquoi Surat Hujurat? D'après Wa'ila, Ibn al-Asqa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit: il m'a été donné à la place de la Torah les sept répétés. Il m'a été donné à la place du Zabour les sourates contenant les 100 versets. Il m'a été donné à la place du Injil les répétés, et j'ai été préféré par Al-Mufassal. Et Al-Mufassal, mes chères sœurs, c'est la partie du Coran entre Surat Al-Hujurat et Surat An-Nas. D'autres savants disent entre Surat Al-Qaf et Surat An-Nas. Mais le plus, la majorité des savants sont sur le fait que Al-Mufassal soit la partie du Coran entre Surat Al-Hujurat et Surat An-Nas. Donc, finalement, c'est l'introduction de ce par quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été préféré, et à savoir Al-Mufassal. Elle nous apprend le bon comportement dans notre comportement avec les bonnes manières, ou bien le bon comportement, comment bien se comporter avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comment bien se comporter avec la pratique de ce pourquoi il a été envoyé, le message avec lequel il a été envoyé. En effet, mes chères sœurs, la morale et les bonnes manières sont l'application du contrat de la foi. Et pourquoi on parle du comportement, du bon comportement? Parce que malheureusement, la réalité de notre communauté musulmane, et il faut le dire, hein, et il faut voir les choses, la vérité en face, c'est qu'on est malheureusement très loin des bonnes manières et du bon comportement, que ce soit entre nous, avec nous-mêmes déjà, entre nous, avec les autres. Donc, et surtout avec ce problème, avec cette épreuve du corona, on voit que les gens sont devenus de plus en plus nerveux, de plus en plus, ils instaurent un mauvais comportement entre eux, malheureusement. Donc, on voit dans nos pays, je ne sais pas chez vous, mais on voit le divorce qui a augmenté à cause justement des problèmes du confinement. Donc, il y a énormément de choses à régler sur ce plan-là. Et Ramadan, comme on l'a dit au tout début de Ramadan, la toute première conférence, est l'occasion en or pour nous de changer, de travailler sur nous-mêmes. Je commence par moi-même, c'est un rappel que je me fais à moi-même et à vous, mes chères sœurs, pour justement profiter
de toutes les minutes, toutes les secondes de ce mois béni pour justement faire une introspection, pour faire le ménage, on va dire, de notre âme et chercher ce que je dois travailler et ce que je dois enlever comme mauvais comportement et ce que je dois mettre comme bon comportement. Et c'est ça, la purification de l'âme. Surat Hujurat contient 18 versets pour extraire tout ce qu'il y a de mauvais dans notre nafs, notre âme incitatrice au mal. Et elle est comme des chutes d'eau pour purifier notre âme de toutes ces tristesses. Donc, je vous invite, mes chères sœurs, à vraiment vous pencher sur ces versets-là. Si vous pouvez apprendre, mémoriser tous les jours un verset de Surat Hujurat, comme ça, d'ici à la fin du mois de Ramadan, vous aurez mémorisé cette grande sourate, cette grande par tout ce qu'elle contient comme enseignement. C'est une école qui prépare un croyant, une croyante digne de ce nom pour qu'il soit proche des gens doux, faciles, pieux, véridiques, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith. Ne vais-je pas vous informer de celui qui est interdit pour le feu et pour qui le feu est interdit? Toute personne proche des gens, douce et facile. Donc, le bon comportement, mes chères sœurs, fait partie de notre religion. Peut-être qu'on a tendance à insister sur les adorations du corps, telles que la prière, le jeûne, le hajj, la zakat, l'aumône. Oui, tout ça fait partie de l'islam. Mais la foi, mes chères sœurs, les racines de la foi sont la ilaha illallah, sont tout d'abord la croyance en Allah l'unique et Allah Azza wa Jal. Et c'est comme un arbre, au fait. Les racines de cet arbre-là sont Allah, la ilaha illallah, sont la croyance en Allah l'unique. Le tronc de l'arbre, c'est nous-mêmes. Et les fruits de l'arbre sont notre comportement avec les autres. Donc, vous voyez, mes chères sœurs, que c'est très important d'acquérir le bon comportement et d'où l'importance qu'on a donnée donc, à cette sourate. Surat al-Hujurat éduque et purifie l'âme humaine de tous ses vices apparents et cachés. Elle incruste au fond de cette âme, elle s'incruste avec ces versets, ces enseignements au fond de cette âme pour extraire l'ego et les maladies telles que la vanité, etc. Les maladies du cœur, il y en a tellement et nul d'entre nous ne peut dire « je n'en ai pas ». Nous sommes tous issus d'une seule âme, Adam alayhi salam, et on est tous et toutes pareils. Donc, vous savez que chaque être humain naît avec le bon et le mauvais. Et donc, il y a forcément chez nous toutes, moi la première, des choses à arranger dans notre âme incitatrice au mal. On a toutes, malheureusement, ou bien heureusement, c'est ça, c'est comme ça qu'on est fait, c'est comme ça qu'Allah Azza wa Jal nous a fait. Donc, on a le bien et le mal. On va augmenter. Mais nous, quel est notre devoir sur cette terre? C'est d'augmenter le bien et de réduire le maximum de mal. Et Surat al-Hujurat va nous aider à ceci, mes chères sœurs. La première introduction du Coran est Surat al-Fatiha. Et celle-ci nous définit les droits d'Allah Azza wa Jal sur les musulmans. La deuxième introduction, Surat al-Hujurat, puisqu'on a dit qu'elle est la première sourate des Al-Mufassal, la partie du Coran par laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été préféré. Donc, elle nous définit les droits du meilleur, enfin, des hommes, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, pour le droit qu'il a sur les musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « J'ai été envoyé pour parfaire les caractères et les ennoblir. » Et Surat al-Hujurat est la sourate du bon caractère par excellence. Pour acquérir ce bon caractère, ce bon comportement par excellence. Quel est le lien entre le nom de Surat al-Hujurat et la thématique de cette sourate?
On a dit que Sourate Al-Hujurat tire son nom du 4e verset. Ceux qui t'interpellent de l'extérieur des appartements, la plupart d'entre eux ne raisonnent pas. C'est une directive, ce verset-là est une directive de la part d'Allah Azza wa Jal pour les Arabes, les Bédouins. Ils étaient venus et ils appelaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam par son nom, comme ça, comme on s'appelle entre nous. Ils l'appelaient comme ça à haute voix, d'une mauvaise manière. Et donc ce verset est descendu c'est une directive pour ces gens-là qui interpellait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de l'extérieur des appartements avec dureté, d'une manière grossière, et qui ne respectent pas les bonnes manières de la demande de permission, ni la place, il ne respectait pas non plus la place qu'occupe le meilleur des hommes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la communauté musulmane. Donc cette sourate est une constitution complète englobant l'éthique sociale dans la communauté musulmane. Ça, c'est comme ça que l'a défini le cheikh Farid al-Ansari, rahimahullah, qui est parmi les premiers cheikhs qui faisaient donc ce genre d'assises de Coran tel qu'on le fait, qui a instauré, au fait, c'est une sunna. Les assises de Coran telles qu'on le fait ensemble maintenant est une sunna, on réitère une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh Farid al-Ansari, rahimahullah, était un des premiers à réinstaurer cette sunna qui avait été délaissée. La plupart des gens mettent le bon comportement en deuxième plan, alors qu'il fait partie du tawhid. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « La foi comporte plus de 60 ou plus de 70 branches. » Ça, c'est des degrés. Dont la plus élevée est l'affirmation qu'il n'y a de divinité vraie, digne d'être adorée qu'Allah. Et la moindre, c'est d'enlever les saletés du chemin, et la pudeur est l'une des branches de la foi. Donc, vous voyez, la moindre est d'enlever les saletés du chemin, donc c'est un bon comportement, c'est une bonne façon de faire, vous voyez qu'elle fait partie de la foi. Donc, le bon comportement fait partie intégrante de notre religion, mes chers sœurs, de notre foi. Comme on l'a dit tout à l'heure, la foi donc est un arbre dont les racines sont l'unicité divine, at-tawhid, et dont les fruits sont la bienfaisance envers Allah Azza wa Jal et la bienfaisance envers les serviteurs d'Allah. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit « Chaque éducateur souhaite que ceux qui l'éduquent appliquent ce qu'ils ont appris. » Et l'éducation d'Allah Azza wa Jal pour ses serviteurs est le Coran. Ne le délaissez donc pas. On va donc utiliser, mes chers sœurs, cette sourate pour notre éducation et parfaire notre foi. C'est une école divine obligatoire pour chaque musulman, où qu'il soit, qu'il applique ses messages pas à pas. Sinon, il échouera dans l'intégration de son entourage social et il sera parmi les perdants. Elle va nous aider également à assurer l'harmonie émotionnelle et psychique qui repose sur l'amour sincère d'Allah Azza wa Jal. Tel annoncé dans le hadith, aucun de vous ne sera croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. L'amour, on va apprendre donc l'amour, l'affection, l'entraide et la miséricorde les uns envers les autres et l'altruisme, des attributs de l'âme que l'on ne peut pas acquérir volontairement lorsque la personne le souhaite. Mais ce n'est qu'après un grand et long travail, il faut le dire, hein, il faut le savoir, c'est après un grand et long travail sur soi. Pourquoi? Pour dompter cette âme incitatrice au mal, afin de se débarrasser de ses passions pour les biens ici-bas, dans ses relations sociales avec les croyants. Et le mois de Ramadan, mes chères sœurs, est le meilleur moment pour s'éduquer, travailler sur soi et acquérir le bon comportement. Parce qu'un bon comportement s'acquiert, il commence tout d'abord par quoi? Ça, c'est des pensées. Vous savez que les pensées, mes chères sœurs, se transforment en sentiments. Et ce sont ces sentiments-là, et ces émotions, je veux dire, les émotions, donc les pensées se transforment en émotions, et ce sont ces émotions-là qui vont pousser à tel ou tel comportement. Donc, il faut toujours commencer par travailler l'origine, donc la pensée. Et la pensée,
justement, même les psychiatres, ils traitent certaines maladies par ce qu'on appelle la thérapie cognitive comportementale. C'est-à-dire, ils donnent des livres à lire à leurs patients. Ça veut dire qu'en changeant des idées, des pensées, que le comportement va changer. Donc, nous, justement, le Coran, pourquoi est-ce qu'on fait la méditation du Coran? Pourquoi est-ce que la méditation du Coran est obligatoire? Le tadabbur est obligatoire. Parce que c'est l'objectif même de la descente du Coran. C'est pour nous éduquer. Donc, l'importance de ces assises, l'importance de lire, comme je vous avais conseillé de lire dans un livre de tafsir. C'est bien de lire le Coran, de le terminer en entier pendant le mois de Ramadan. Oui, c'est vrai. Avec chaque lettre, il y a des récompenses, c'est vrai. Mais aussi, trouver un moment pour lire les livres d'exégèse. Et je vous avais indiqué un livre facile à lire, très simple, très riche d'enseignements. C'est le livre de Tafsir de As-Sa'di. Et bien sûr, lorsqu'on a l'occasion de faire ce genre d'assises, il ne faut pas les éviter, il faut y assister. Parce que vous savez aussi que lorsqu'on fait ce genre d'assises, les anges nous entourent et Allah Azzawajal nous couvre de sa miséricorde et la sérénité. Et il y a ce hadith, vous le connaissez, il y a un ident sur ce sujet-là. Donc, on a dit que les pensées entraînent des émotions qui se transforment en comportement. Et c'est pour ça que nous faisons la méditation de Surat al-Hujurat pour acquérir des informations donc, nécessaires pour changer notre comportement. Jusqu'à ce que l'amour en Allah et l'entraide deviennent une nature et qui se fait intuitivement. Et un haut degré de foi qui se répercute sur le comportement de celui qui le fait sans faire semblant. Bien sûr, lorsque chaque chose que l'on apprend, chaque compétence que l'on apprend, elle ne devient intuitive et elle fait partie de nous-mêmes qu'après l'avoir fait, refait et refait. Donc, au début, ça demande un effort, un grand effort personnel de faire, refaire et refaire, de recommencer à une compétence acquise, on va dire un bon comportement acquis, jusqu'à ce qu'il devienne une nature. Et nous apprend également à bien gérer les conflits. Donc, Surat Hujurat, elle crée un lien sentimental, tout d'abord avec nous-mêmes, avec soi-même, ensuite avec les autres. Et quand on dit que le Coran est un traitement pour les croyants, c'est un traitement, c'est une guérison pour les croyants. Guérison du cœur et du corps. Et la guérison du cœur est à vraiment prendre en considération. C'est très important de faire attention à son cœur parce que le cœur est l'organe le plus noble du corps. On doit donc y prêter une grande importance, non pas parce que c'est une pompe de sang, oui c'est vrai, mais aussi c'est là où s'acquiert le bon comportement. C'est là où s'acquièrent les bonnes manières. Et c'est là aussi où on peut trouver les maladies du cœur. D'accord? Voilà. Donc le Coran est un traitement pour le cœur. L'objectif de Surat al-Hujurat, c'est orienter les croyants vers ce qu'ils devraient acquérir comme comportement envers Allah Azzawajal et son prophète, entre eux-mêmes, et comme ils devraient tous se comporter, et comment ils devraient tous se comporter envers les autres, envers eux-mêmes et les autres. Surat al-Hujurat est une école qui apprend aux musulmans des compétences telles que l'intégration psychologique au sein des relations sociales, la communication avec toutes les classes sociales et les différentes mentalités humaines, la bonne gestion des crises sociales, ce qui les traite en profondeur jusqu'à ce qu'ils disparaissent entièrement et évite également leur récidive. Les différents sujets de Surat al-Hujurat. Premièrement, les bonnes manières du serviteur d'Allah Azzawajal avec son Seigneur. Acquérir les bonnes manières, le bon comportement avec Allah Azzawajal.
Et ceci, on le prendra plus en détail la prochaine fois, Inch'Allah. Oui, relation verticale et horizontale. Également, le deuxième sujet, ce sont les bonnes manières avec le messager des serviteurs d'Allah avec son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Les bonnes manières du serviteur d'Allah avec les autres, avec lui-même, ses frères et sœurs, croyants et croyantes, que ce soit qu'ils soient en sa présence ou derrière son dos, et avec celui qui n'a pas la même opinion que lui. Et c'est vrai que c'est un grand problème là. Malheureusement, la communauté musulmane est divisée en plusieurs groupes et Allah musta'an, ce qui se passe comme médisance entre les groupes, ce qui se passe comme mauvais comportement entre nous-mêmes. Si nous, frères et sœurs en Allah, croyants et croyantes, si on se comporte comme ça entre nous, on demande à Allah Azza wa Jal de nous pardonner et qu'il nous fasse acquérir le meilleur comportement. Parce que vous allez voir ce qui s'est passé et pourquoi cette sourate a été révélée. Et vous allez voir qu'elle a été révélée sur les deux meilleures personnes de l'humanité après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui, Kalima, malheureusement. Mais, alhamdoulilah, on va être, on se mange entre nous. Kalima a dit oui, mais Inch'Allah, on va, avec le Coran, avec la méditation du Coran, on va changer, commencer à changer nous-mêmes. Et Inch'Allah, tout va changer autour de nous, bi'idhnillah. Et voilà. Et le changement commence par soi. Chacune de nous pense à elle-même. Et c'est comme ça que ça va s'étaler petit à petit. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. Ô vous qui avez cru, ne devancez pas Allah et son messager et craignez Allah. Allah est audient et omniscient. Vous voyez par quoi ce verset, c'est le premier verset de Surat Al-Hujurat, par quoi il a été conclu par Allah et craignez Allah. Allah est audient et omniscient. Il entend et il est au courant de tout ce qui se passe. Sami'un alim. Donc, que veut dire ce verset? Ça veut dire ne devant Allah et son messager par une parole ou un acte. Al-Dahhak a dit dans tout ce qui concerne la législation religieuse. C'est-à-dire il ne faut pas devancer une parole sans qu'on en soit sûr que c'est Allah, que ce n'est pas contraire à ce qu'Allah Azza wa Jal ou son messager a dit. Donc, notre foi et notre piété ne nous permet pas de devancer Allah Azza wa Jal et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal nous a mis le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme modèle afin qu'on le suive dans tout ce qu'il fait. Où situons-nous, mes chères sœurs, par rapport à l'introduction de cette sourate? Ne devancez pas Allah et son messager par une parole ou un acte. Craignez Allah. Allah est audient et omniscient. Donc, les bonnes manières avec Allah Azza wa Jal, on va les prendre plus en détail le prochain cours, mercredi, Inch'Allah. Maintenant, on va voir les bonnes manières avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Traduction rapprochée du verset. Ô vous qui avez cru, n'élevez pas vos voix au-dessus de la voix du prophète et ne haussez pas le ton en lui parlant, comme vous le haussez les uns avec les autres. Sinon,
vos œuvres deviendraient vaines sans que vous vous en rendiez compte. Allahu Akbar. Les œuvres deviennent, ça veut dire la récompense des œuvres devient vaine. L'explication de ce verset, ô vous qui croyez en Allah et suivez ce qu'il a prescrit, soyez polis avec le messager et n'élevez pas vos voix au-dessus de la sienne lorsque vous vous adressez à lui, ni ne l'appelez par son prénom, comme lorsque vous vous adressez les uns des autres. Yani, adressez-vous plutôt à lui par son titre de prophète ou de messager et dire sallallahu alayhi wa sallam après, et parlez-lui doucement de crainte que, sans que vous l'ayez fait sciemment, Allah annule la récompense de vos œuvres. Et ceci est valable pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi bien en sa présence, mais aussi après sa mort. Donc Allah Azza wa Jal, dans ce verset, donne la consigne aux croyants de respecter le lieu saint du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ne pas élever la voix en sa présence, ce qui implique qu'ils ne doivent pas se disputer en sa présence, et ce qui implique implicitement de ne pas argumenter non plus contre lui, sallallahu alayhi wa sallam, ne pas s'opposer à ce qu'il a donné comme instruction, sallallahu alayhi wa sallam. Donc cette mise en garde, ou bien cette mise en garde contre le comportement avec le prophète et l'élévation de la voix contre lui, ça a des conséquences graves, allant jusqu'à l'annulation de la récompense des œuvres du croyant et donc la perte de ce croyant. Et les savants interdisent d'élever la voix même devant sa tombe, sallallahu alayhi wa sallam. Car il est autant respecté lorsqu'il est mort que lorsqu'il était vivant. Sallallahu alayhi wa sallam. Chaque fois qu'on cite le prophète devant vous, mes chères sœurs, il faut toujours prier sur lui, dire sallallahu alayhi wa sallam. Donc, parmi les préceptes de la foi, c'est adopter les bonnes manières avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans que vous vous en rendiez compte. وأنتم لا تشعرون. Yani, ça c'est grave, yani, ça peut aller jusqu'à l'annulation de la récompense des œuvres. Donc, la rectitude du cœur, le repentir et la grande récompense sont le résultat de l'adoption des bonnes manières avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, on l'a compris donc par analogie. Maintenant, on va voir les bonnes manières ou bien le bon comportement avec les gens. À commencer par nous-mêmes, avec les croyants, présents ou absents, en notre présence ou qu'ils soient absents, ainsi qu'avec le mécréant. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Ô vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair, de crainte que par inadvertance, vous ne portiez atteinte à des gens et que vous ne regrettiez par la suite ce que vous avez fait. Selon la plupart des commentateurs du Coran, la circonstance de la révélation de ce verset concerne Al-Walid ibn Uqba, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé chez la tribu Banu al-Mustalaq pour recueillir la zakat, yani l'aumône légale. Donc les gens de cette tribu décidèrent d'aller chez l'envoyé d'Allah, chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour payer l'aumône légale. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoya également Al-Walid vers eux afin de recueillir cette zakat. Dans le chemin, lorsque Al-Walid les vit, quand il les vit venir, il pensait qu'il craignait, donc il avait eu peur. Il pensait qu'ils allaient le tuer, ou bien il ne savait pas qu'ils venaient en sa présence pour prendre la zakat. Donc il retourna à Médine et il mentit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit qu'ils refusèrent de donner la zakat et qu'ils voulaient le tuer. Ensuite, ce verset fut révélé.
Donc, à partir de ce verset, par inadvertance, vous ne portiez atteinte à des gens, on peut déduire une excellente méthode éducative. Non, déjà, on s'éduque nous-mêmes. Et bien sûr, là, je voudrais ouvrir une parenthèse, que les réseaux sociaux ne nous aident pas du tout à observer Pourquoi? Parce qu'il suffit d'un simple clic et la nouvelle, elle est étalée. Comment puis-je récupérer si après je réalise que j'ai fait un mauvais partage? Donc, qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit que je ne partage rien sans être sûre et certaine que l'information est vraie. Donc, vous voyez que on est tenu en tant que croyant, en tant que musulman, à faire attention à ce qu'on dit sur les autres, que ce soit croyant, non-croyant, mécréant, tout le monde. Parce que Allah Azza wa Jal nous prévient qu'on peut par inadvertance porter atteinte à des gens et qu'on le regrette par la suite parce que les conséquences vont revenir sur nous. Donc, maintenant, peut-être qu'on ne fait pas attention qu'un simple clic peut avoir des conséquences très graves pour nous-mêmes. Donc là, je m'invite et je vous invite, mes chers sœurs, à faire très attention à ce sujet-là. Donc, ne pas diffuser une information à la hâte, afin de ne pas être traité de pervers. Parce qu'Allah Azza wa Jal, vous voyez qu'il dit « Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun » ô vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle. Si la nouvelle n'est pas vraie et que moi je la partage, donc je rentre dans ce verset. Donc, pour que je ne sois pas traité de pervers fasiq, je ne dois pas faire ça. Donc, je dois faire très, très attention, mes chères sœurs. Si un pervers vous apporte une nouvelle, par inadvertance, donc, et c'est ça, au fait, quand on partage, parfois, généralement, c'est par inadvertance. Donc, faisons très attention, mes chères sœurs, et faisons attention de nous assurer de la véracité de l'information. Voilà. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. Et sachez que le messager d'Allah est parmi vous. S'il vous obéissait dans maintes affaires, vous seriez en difficulté. Mais Allah vous a fait aimer la foi et l'a embellie dans vos cœurs. Et vous a fait détester la mécréance, la perversité et la désobéissance. Ceux-là sont les bien dirigés. Ce verset veut dire aux croyants, sachez qu'il y a parmi vous le messager d'Allah sur qui descend la révélation. Prenez donc garde à ne pas le traiter de menteur et que la révélation l'informe que vous le traitez de menteur. Il sait le mieux ce qui est dans votre intérêt. Et s'il obéissait à beaucoup de vos suggestions, vous connaîtriez la peine qu'il veut vous épargner. Mais Allah vous a fait la faveur de vous faire aimer la foi et de l'embellir dans vos cœurs. Voilà pourquoi vous êtes des croyants. D'autre part, il vous a fait détester la mécréance et la désobéissance. Ceux qui ont ces caractéristiques empruntent la voie de la sagesse et de la droiture. Donc, on comprend que la façon d'augmenter l'esprit de l'obéissance et c'est le fait de se conformer au texte et l'augmentation en bonne manière avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Mais Allah vous a fait aimer la foi et l'a embellie dans vos cœurs et vous a fait détester la mécréance, la perversité et la désobéissance. Ceux-là sont les bien dirigés. Donc, en traçant les caractéristiques de la vraie foi,
à toute personne qui souhaite être parmi les croyants véridiques à n'importe quelle époque et qui est d'aimer la foi et de détester la mécréance, aimer la piété et détester la perversité, ainsi que le fait de s'engager à obéir à Allah Azza wa Jal et à son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et ne pas oser les transcender, celui qui est sur cette fréquence sortira du cercle des pervers pour entrer dans le cercle des bien dirigés. Fadlan min Allahi wa ni'mah. Wallahu alimun hakim. C'est là en effet une grâce d'Allah et un bienfait. Allah est omniscient et sage. Donc, vous embellir le bien et vous faire détester le mal est une grâce venant d'Allah Azza wa Jal et un bienfait dont il vous a fait don. Allah sait mieux qui lui est reconnaissant parmi ses serviteurs et lui facilite ses affaires. Il est aussi sage puisqu'il met toute chose à l'emplacement qui lui convient le mieux. Maintenant, on va passer au comportement des croyants entre eux au moment des conflits. Avec le verset وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. Et si deux groupes de croyants se combattent, faites la conciliation entre eux. Si l'un d'eux se rebelle contre l'autre, combattez le groupe qui se rebelle jusqu'à ce qu'il se conforme à l'ordre d'Allah. Puis, s'ils s'y conforment, réconciliez-les avec justice et soyez équitables, car Allah aime les équitables. L'exégèse de ce verset dans Al-Mukhtasar Tafsir, lorsque deux groupes de musulmans se combattent, réconciliez-les aux croyants en les appelant à soumettre leur litige au jugement du livre d'Allah. Si l'un des groupes refuse la réconciliation et agresse l'autre, combattez-la jusqu'à ce qu'il se résigne à accepter le jugement d'Allah. Et lorsqu'il l'accepte, réconciliez les deux groupes de manière juste et équitable. Soyez justes dans vos arbitrages, car Allah aime ceux qui arbitrent avec justice. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Donc, ce verset incite à l'amour en Allah, la fraternité entre les croyants et les croyantes. Les croyants ne sont que des frères. Établissez la concorde entre vos frères et craignez Allah afin qu'on vous fasse miséricorde. Donc, vous voyez combien cette sourate nous incite à... donc là, on est en train de passer brièvement sur les versets. On les verra plus en détail les prochaines fois, Inch'Allah. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Donc ceci, ce verset, ô hommes, s'adresse à toute l'humanité. Nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous connaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. Donc les musulmans ce verset-là s'adresse à tous les hommes, à l'humanité et également aux musulmans. Donc, on ne doit pas se croire mieux que les autres parce que le plus noble d'entre l'humanité, d'entre vous, toute l'humanité, les hommes, les femmes, auprès d'Allah est le plus pieux.
Donc, toujours, il ne faut pas se croire plus grand que les autres. Et ça incite ça incite tout le monde à être tolérants les uns envers les autres. Et là, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que si on veut avancer, il faut toujours regarder à l'intérieur de soi-même, regarder son cœur, travailler sur soi-même, être bien avec les autres. Nous, c'est ce qui nous est demandé de faire. Ne pas juger les autres, ne plus juger, suivre les bons préceptes, tous les préceptes du Coran, tout ce qu'Allah Azza wa Jal nous indique de faire et on commence par nous-mêmes, voilà. Donc, et être ouvert à tout le monde. Également, il y a un autre verset qui est, que je n'ai pas mis, je pense, sur la slide, mais qui est aussi très parlant. Ya ayyuhalladhina amanu la yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khayran minhum ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Ô vous qui croyez, ô vous qui avez cru, qu'un groupe ne se raille pas d'un autre groupe. Ceux-ci sont peut-être meilleurs qu'eux, et que les femmes ne se raillent pas d'autres femmes. Celles-ci sont peut-être meilleures qu'elles. Ne vous dénigrez pas et ne vous lancez pas mutuellement des sobriquets injurieux. Quel vilain mot que perversion lorsqu'on a déjà la foi. Et quiconque ne se repent pas, ceux-là sont les injustes. Également, Allah Azza wa Jal nous incite à faire connaissance avec les autres. Dans tout ce qui aide ou bien qui pousse à l'entraide et tout ce qui concerne pour le bien de l'humanité d'une façon générale et ce qui est bénéfique pour les musulmans d'une façon spécifique. Allah Azza wa Jal nous dit Ya ayyuhalladhina amanu يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Ô hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. Allah Azza wa Jal nous dit donc, dans l'exégèse de Mukhtasar al-Tafsir, nous vous avons créé d'un seul mâle, qui est votre père Adam, et d'une seule femelle, qui est votre mère Hawa. Votre ascendance est donc unique et il n'appartient de ce fait à personne parmi vous de s'enorgueillir devant autrui de sa généalogie. Puis nous avons fait de vous des peuples nombreux et des tribus éparpillées, afin que vous fassiez connaissance les uns avec les autres, et non afin que vous enorgueillissiez les uns devant les autres. Le mérite n'est en effet acquis que par la piété. C'est pourquoi Allah dit ensuite le plus noble d'entre vous est le plus pieux. Allah connaît mieux votre état et rien ne lui échappe. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun. Donc le mérite n'est en effet acquis que par la piété. Les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et en son messager, qui par la suite ne doutent point et qui luttent avec leurs biens et leurs personnes dans le chemin d'Allah. Ceux-là sont les véridiques. Donc les croyants sont uniquement ceux qui croient en Allah et en son messager d'une foi qui n'est entachée par aucun doute. Et ça, c'est très,
très important. Est-ce qu'on a un doute sur les lois de la physique? Par exemple, que lorsqu'on lâche un objet, il tombe. C'est la loi de la pesanteur. Est-ce qu'on a un doute? Si on avait un doute, on essaierait, on irait dans le 5e étage et je me lance et pour voir si je vais tester. Est-ce que vraiment il y a cette loi de la pesanteur, force de la pesanteur qui va me tirer vers le bas, ou bien il n'y a pas? Là, ça veut dire que ma foi, elle est forte. Il n'y a pas de doute. Hein? Est-ce que là, c'est une question qu'on doit se poser à nous-mêmes. Moi aussi, moi en premier, et vous, Akhawati, est-ce que notre foi en Allah et en son messager ne contient aucun doute à méditer? Surat Hujurat, mes chères sœurs, nous cite les attributs des croyants sur qui on prend l'exemple. C'est ce verset. Ils ne doutent point. Ça veut dire qu'ils sont restés fermes sur leur croyance, sans hésitation, ni déstabilisation, ni bouleversement. En effet, une personne peut devenir croyante. Ensuite, quand vient un incident, elle est déstabilisée, dans sa foi, elle est bouleversée. Tandis que le vrai croyant, rien ne le déstabilise, rien ne le bouleverse, ni dans le manque, ni dans l'abondance. Et qui lutte avec leurs biens et leurs personnes dans le chemin d'Allah. Un autre attribut d'excellence des bons croyants, ils savent que tout ce qu'ils possèdent comme bien, quelle que soit sa valeur, vient d'Allah Azza wa Jal. C'est pour cela qu'ils ne sont pas avares lorsqu'il s'agit de dépenser, de ce qu'il leur a donné comme bien, y compris leur âme. Ceux-là sont les véridiques, leur comportement et leur sacrifice le prouvent, tout comme leur fidélité et leur fermeté. Contrairement aux Bédouins qui rappellent au prophète sallallahu alayhi wa sallam leur conversion à l'islam comme si c'était une faveur. Et ça, c'est dans un verset que je n'ai pas mis ici, c'est la fin de Surat Al-Hujurat. Il rappelle donc dans ce verset-là que c'est comme si c'était une faveur qui se sont convertis à l'islam. Inna Allah ya'lamu ghayba as-samawati wal ard wallahu basirun bima ta'malun. Allah connaît l'inconnaissable des cieux et de la terre et Allah est clairvoyant sur ce que vous faites. Donc Allah connaît l'invisible dans les cieux et de la terre et rien ne lui échappe. Allah voit le mieux ce que vous faites. Rien de vos agissements ne lui échappe. Et il vous rétribuera pour ce que vous faites comme bien ou comme mal. Donc la sourate est conclue par l'omniscience d'Allah Azza wa Jal, essentiellement l'inconnaissable al-Ghaib, avec ce qu'il comporte comme caché dans les esprits et dans le cœur. Allah, donc l'omniscient, connaît ce qu'on cache dans nos têtes et dans nos cœurs. La mise en pratique de cette sourate, mes chères sœurs, connaître Allah Azza wa Jal et sa grandiosité par ses noms et attributs et acquérir les bonnes manières du serviteur. Et d'ailleurs, vous avez le cours de noms et attributs avec notre sœur Shams, je ne sais pas, oui, elle est rentrée. Également, en augmentant le temps consacré dans la lecture du Coran et sa méditation, en étudiant les noms et attributs et leur impact sur l'univers avec les cieux, l'univers avec tout ce qui comporte comme cieux, les terres, spécialement également l'impact des noms et attributs sur nous-mêmes, en réfléchissant sur le livre de l'univers, sa beauté, la précision de sa création, sa vasteté, ce qui remplit nos cœurs de désir et de crainte d'Allah Azza wa Jal, et sa plus ample connaissance, se rapprocher plus du prophète sallallahu alayhi wa sallam et mieux le connaître avec tous ses attributs, donc en lisant dans sa biographie, obéir à Allah Azza wa Jal et à son messager sallallahu alayhi wa sallam, mémoriser Surat Al-Hujurat tout en assistant à ses conférences. Donc je vous invite, mes chères sœurs, à apprendre dès aujourd'hui un verset par jour. Surat Al-Hujurat contient 18 versets, donc très facile, bi'idhnillah.
Si on répète chaque verset une quarantaine de fois dans la journée, c'est pas difficile, on peut le faire. Vous allez vous trouver à la fin du mois de Ramadan avec Sourate Al-Hujurat mémorisée. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.